Hi students, welcome to Nilagiri online classes. In last class, we have discussed about our 11th chapter mechanical properties of fluids. Today, we try to know about our 13th chapter thermodynamics. What is that? Thermodynamics. What is the meaning of dynamics when we use the terms dynamics term? What is the thermo? Thermo means it is temperature, it is a heat. Thermo means it is a heat. When a heat is flow one place to another place, what kind of actions are occurs? What kind of changes occurs in nature that are studied in the thermodynamics? Simply, heat is a form of energy. Heat is converted into work. Work produces heat. Heat is a converted into work. Work produces heat. The relation between the heat and work is studied under the thermodynamics. Okay. So, first law of thermodynamics gives the information. It is nothing but one form of energy. So, dq is a small amount of heat. When I give the some system, there will be occurs change in internal energy of the system and do the some external work dW. These are the heat is nothing but one form of energy. It is indicated by this equation. So, what is du here? Du is a change in internal energy of the system. Internal energy of the system. What is dW? dW is work done. dW is work done by the system, or sometime work done on the system. Work done on the system also indicated dW. These are the dq is du plus dW is called is first thermodynamics law. First thermodynamics law. The thermodynamics totally explained by the 4 laws. How many laws? 4 laws. Thermodynamics totally explained by the 4 laws, that are the first law of thermodynamic, second law of thermodynamic, and third law of thermodynamic. We call another law is a zero law of thermodynamics. Zero law of thermodynamics. Zero law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and fourth one is third law of thermodynamics. These 4 laws are explain the what is thermodynamics, what kind of phenomena occur in thermodynamics, completely explained by these 4 laws. So first we see the first law of thermodynamics. What is that? dq is equal du plus dW. What is the meaning of that equation? When we give some heat to the system, we consider a system here gas. So apply the heat in the form of fire or anything. So what happens when the heat the gas, the gas molecules are absorb the energy from that heat and they excited and go to top position. The piston placed initially at A. When I give the heat, the piston displaced from the B. So what kind of changes occur here? Initially, when the system is considered without heating, the system has some value and some energy.
when I give the heat to the system increase the energy and do the external work by the what amount of supply the heat to the system. So here supplied heat is converted into heat is utilized by the two forms. One is changing internal energy of the system, and another one is do the some external work by that system molecules. This is the first law of thermodynamics law. Nothing but this is also called conservation of energy law. Conservation of energy law in thermodynamics. It represents conservation of energy law. What is the meaning of conservation of energy law? We already seen that in our 6th chapter. What is that? Work energy power, there is 6th chapter. What is the conservation of energy law? We cannot create the energy, we cannot destroy the energy, but energy transfer one form to another form. This is the conservation of energy law. Similarly, see here, what amount of heat is supplied to the system, that is utilized by the two parts. One is change in internal energy, another one is doing the external work. I consider it is a 100% 100 joule energy, 10% of joule and 10 joules are utilized by the increasing energy, remaining is 90. So that means whatever the forms are changed occur, the total energy becomes constant in the entire process. So that's why the equation shows that the conservation of energy law in thermodynamics. అయితే మరి ఈ థర్మోడైనమిక్స్ని మనం ఏం చెప్తామా అంటే తెలుగులో ఉష్ణ గతిక శాస్త్రం అంటాం. ఏమంటాము? ఉష్ణ గతిక శాస్త్రం అంటాం. మరి ఇక్కడ దీని పదంలోనే ఉంది. ఉష్ణము అంటే శక్తి యొక్క రూపము. ఉష్ణం అంటే ఏంటిది? ఒక శక్తి యొక్క రూపము. గతిక అనే పదం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే చలనంలో ఉన్నప్పుడు వాడతాం మన పదాన్ని. అంటే ఉష్ణంలో చలనంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతున్నవి, ఉష్ణం చలనం ఉండడం వల్ల ఎటువంటి మార్పులు జరుగుతున్నవి, ఉష్ణం పనిగా మారుతుంది, పని మరి ఉష్ణాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇట్లా ఉష్ణానికి పనికి మధ్య గల సంబంధాలను తెలియజేయడానికి అంటే సంబంధాల నుంచి మధ్య వాటి సంబంధాన్ని చదువుకోవడానికి మనకు ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఉష్ణగతిక శాస్త్రం అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఈ మొత్తం ఉష్ణగతిక శాస్త్రాన్ని 4 నియమాల ద్వారా వివరించడం జరిగింది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మొదటి దాన్ని అంటే నెంబర్ ప్రకారం చూస్తుంటే క్రమసంఖ్య ప్రకారము దీన్ని మొదటి దాన్ని 0 అంటారు. శూన్యాంక ఉష్ణగతిక శాస్త్ర నియమం అని, తర్వాత మొదటి ఉష్ణగతిక శాస్త్ర నియమం అని, రెండవ ఉష్ణగతిక శాస్త్ర నియమం అని, మూడవ ఉష్ణగతిక శాస్త్రం, ఇలా 4 నియమాల ద్వారా మనకు మరి ఉష్ణగతిక శాస్త్రాన్ని వివరించడం అనేది జరిగింది. మరి ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఇది ఎలా ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన డెఫినేషను, దాని యొక్క గణితాత్మక సమీకరణం చూద్దాం. ఏదైనా మరి ఒక సిస్టానికి కనుక మనం ఈ ఉష్ణాన్ని సప్లై చేస్తే అంటే ఎనర్జీని ఇవ్వడం వల్ల ఆ ఎనర్జీ ఎలా యూటిలైజ్ అవుతుంది గ్యాసెస్ సిస్టమ్స్లో అంటే ఫస్ట్ ఆ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి వాటి యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని చేంజ్ చేసుకొని ఆ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అవి ఎక్స్టర్నల్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక వ్యవస్థకి కొంత ఉష్ణం ఇస్తే ఆ ఉష్ణం అనేది ఆ వ్యవస్థ యొక్క అంతర్గత శక్తిలోని మార్పుకు మరియు అదేవిధంగా ఆ వ్యవస్థ చేసే బాహ్య పనికి మొత్తానికి సమానమని చెప్పవచ్చు. దీన్నే ఏమంటారు అంటే ఉష్ణగతిక శాస్త్ర మొదటి నియమం అంటాం. ఇక్కడ మరి కొంత ఉష్ణాన్ని క్యూతో ఇస్తాము, కొంత ఉష్ణము డిక్యూని ఒక వ్యవస్థకి ఇచ్చినట్లయితే ఆ వ్యవస్థలో జరిగే మార్పులు ఏమేమి జరుగుతాయి? ముందుగా దాని యొక్క అంతర్గత శక్తి అంటే యూని అంతర్గత శక్తి చూపిస్తాము. డియు అనేది అంతర్గత శక్తిలోని మార్పును సూచిస్తుంది. ఓకేనా? ఆ తర్వాత మరి ఎప్పుడైతే అంతర్గతంగా శక్తి పెరుగుతుందో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనము పని చేస్తాం. అంటే ఆ వ్యవస్థ కూడా ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ పని చేయడం జరుగుతుంది. అది కొంత పని చేస్తుంది. ఆ కొంత పనిని మనం డబ్ల్యూతో చూస్తాము. డబ్ల్యూ అంటే పని, అంటే వ్యవస్థ చేసే పని. అది స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్లో ఉంటే మనం డబ్ల్యూ అంటాం. అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన వ్యవస్థకు ఇచ్చిన ఉష్ణం అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడింది ఆ వ్యవస్థకు? ఆ వ్యవస్థ యొక్క అంతర్గత శక్తిలోని మార్పుకు మరియు అదేవిధంగా ఆ వ్యవస్థ పని చేయడానికి తోడ్పడింది.
కాబట్టి శక్తి అంటే ఉష్ణం అనేది శక్తి అనుకున్నాం కాబట్టి అది అంతర్గత శక్తిగాను పనిగాను మారింది. మరి అందుకనే ఉష్ణగతిక శాస్త్రం మొదటి నియమాన్ని ఏమంటారయా అంటే శక్తి నిత్యత్వ నియమం కూడా చెప్పవచ్చు. ఏమని చెప్పొచ్చు? శక్తి నిత్యత్వ నియమం. మరి శక్తి నిత్యత్వ నియమం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఈ విశ్వంలో మనం శక్తిని సృష్టించలేము, అదేవిధంగా దాన్ని నాశనం చేయలేము. కానీ శక్తి ఒక రూపంలో నుండి మరొక రూపంలోనికి మార్చవచ్చు, లేదంటే మారుతుంది అని చెప్పాము. అట్లనే ఇక్కడ చూడండి, ఉష్ణం అనేది ఒక శక్తి రూపం అనుకుంటే అది ఎన్ని శక్తి రూపాల్లోకి మారింది? అంతర్గత శక్తి రూపంలోకి మారింది, తర్వాత బాహ్యంగా పనిచేసే రూపంలోకి మారింది. కాబట్టి ఇప్పుడు మరి మొత్తం ఎనర్జీ విలువ ఎలా ఉంది చూద్దాం. చూడండి, ఉష్ణం శక్తి 100 జౌల్స్ అనుకుంటే మరి 100 జౌల్స్ తగ్గ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఉందా లేదా చూద్దాం. అప్పుడు ఎలా విడిపోతుంది? అది 10 జౌల్స్ ఏమో అంతర్గత శక్తిలో మార్పు యూటిలైజ్ చేసుకుంది, మిగిలిన 90 జౌల్స్తో ఏం చేసింది? ఎక్స్టర్నల్గా బాహ్యంగా కొంత పని చేసింది. ఇప్పుడు మొత్తం ఎనర్జీ ఏమంతా ఉంది? 100 ఉంది. అంటే ఇలా శక్తి ఒక రూపంలోని మరొక రూపంలోకి మారినప్పటికీ మొత్తంగా అంటే వియుక్త వ్యవస్థను తీసుకున్నప్పుడు ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది? కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. ఓకేనా? ఇది మరి శక్తి నిత్యత్వ నియమం అంటే ఉష్ణగతిక శాస్త్రం మొదటి నియమం అనేది శక్తి నిత్యత్వ నియమాన్ని కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ డియు డిడబ్ల్యూ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అంటే డియు అనేది వ్యవస్థ యొక్క ఎనర్జీ పెరిగింది అనుకోండి మనం ఇవ్వడం వల్ల అప్పుడు పాజిటివ్గా తీసుకుంటాము. డియు తగ్గింది అనుకోండి దాన్ని మైనస్గా తీసుకుంటాము. సిస్టమ్ ద్వారా పని చేయబడితే అది పాజిటివ్, సిస్టమ్ పైన వర్క్ జరిగితే అంటే నెగిటివ్గా తీసుకుంటాం సిగ్నల్. అంటే డిడబ్ల్యూ ఎప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు నెగిటివ్ తీసుకోవాలి సార్ అంటే సిస్టమ్ పైన వర్క్ జరిగితే అంటే మన హీట్ ఇవ్వడం ద్వారా ఇక్కడ ఈ పిస్టన్ పైన ఒక లిడ్ ఉంది, ఈ లిడ్ పిస్టన్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఈ లిడ్ ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఈ లిడ్ని పైకి పుష్ చేస్తే అప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ద్వారా ఎనర్జీ వర్క్ జరిగింది కాబట్టి అప్పుడు డిడబ్ల్యూ పాజిటివ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మనం పిస్టన్ని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిస్టన్ ముందుకు వచ్చేస్తుంది, అంటే కిందికి వచ్చి వస్తుంది. అప్పుడు సిస్టమ్ మీద వర్క్ జరిగింది కాబట్టి అప్పుడు డిడబ్ల్యూ ఏమవుతుందయా అంటే నెగిటివ్ అవుతుంది. ఇలా మనం డిడబ్ల్యూ తీసుకునే సైన్ కన్వర్షన్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. మరి తర్వాత మరి జీరో లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే వెన్ యూ కన్సిడర్ 2 బాడీస్, వన్ బాడీ ఈజ్ హాట్ బాడీ, అనదర్ బాడీ ఈజ్ కోల్డ్ బాడీ, both are in contact, what happened? Both are in contact, what happened? We know that the heat is transferred from hot body to cold body until they maintain same, what is that? Temperature, same temperature. So the temperature concept gives the zero law of thermodynamics. The temperature concept gives zero law of thermodynamics. అంటే మనం ఏదైనా ఒక వేడి వస్తువుని చల్లని వస్తువుని ఒకదాని పక్కన మనం అటాచ్ చేసి అంటే స్పర్శించుకునే విధంగా ఉంచినట్లయితే వేడి వస్తువులో ఉన్న ఉష్ణం ఎక్కడికి పోతుందని తెలుసు మనకు? చల్లని వస్తువులోకి పోతుందని తెలుసు. మరి ఎంతసేపు పోతుంది అట్లా అంటే ఆ వేడి వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత చల్లని వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత రెండు కూడా సమానమైనంత వరకు ఉష్ణం అనేది ప్రయాణిస్తూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అవి రెండు ఒకే టెంపరేచర్కి వస్తాయో దే విల్ బి ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఈక్విలిబ్రియం అనే పొజిషన్ అంత వరకు హీట్ ఏమవుతుంది? ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇలా మరి ఉష్ణం అనేది వేడి నుండి అంటే హాట్ బాడీ టు లో టెంపరేచర్ బాడీకి ట్రావెల్ చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. అంటే ఉష్ణోగ్రత భావన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? ఉష్ణగతిక శాస్త్రం యొక్క శూన్యాంక నియమం నుండి వస్తుంది. మరి ఇక మిగిలిన అంశాలైన సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే.